يا ربي بالمصطفى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهل المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يتلم قصصها مطلقا أبدا وما تساءل أسلم في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الثواب فلا تهرب وما وقاس ذبابة أبدا في جسمه حسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينل والعين قال أسف ولا يرى أثر بول منه في عدني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء لكل داء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهى عن اتباع الهوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخر السورة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وغافر اليتيم كالهتان في الجنة. رواه الشيخاني. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى في هذه التعريف تفسير الجلالين
لسيد الشيخ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي الشافعي ونفع الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هادين مهتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسألك الصحة والسلامة والبركة والمنفعة في الدين والدنيا والآخرة في بركة أم الكتاب وهذه التأليف ولا هذه إلى نفسي وقلبي وروحي وجسدي وإلى حاضرين ونخصوصا لوالدنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أمنا وأبنا وجدنا وجداتنا وجميع مشايخنا وجميع سلسلة ذوي جهاد الأب أمي. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته الكرام لرضا الله تعالى شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمتقبل منا. Hadirin muslimin zakirin zakirat rahimakumullah yang insyaallah sama hadir senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan nama bismillah mengawali segala perkara kita senantiasa puji dan pujaannya teruntuk baginya. Allah sang pencipta dan penguasa alam semesta. Allah adalah muara segala damba dan tambatan semua pinta Allah Subhanahu. Allah Rabbi Tuhan kita yang dengan firman-Nya tersikap kabut gurita dan darinya terpancar kebenaran ayat-ayat-Nya. Begitu pula dengan karunia nikmat-Nya yang telah dihantarkan kepada kita pada Ahad berbahagia ini di penghujung detik-detik meninggalkan bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan. Kita masih diberikan kesempatan dengan beberapa nikmat-Nya dalam rangka memenuhi panggilan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan thalabul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penuh harapan dan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita ini yang wajib maupun yang sunnahnya di majlis masjid yang mulia ini semoga menjadi asbab jalan kemudahan urusan dunia serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpah kepada baginda penghulu alam kehadiran kita, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam rahmat pula tak lupa kepada para keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'at, salafus saleh, khalafus saleh, umum umat yang melaksanakan tuntunan jalan hidup beliau dari saat ini sampai akhir. Semoga Allah berikan kekuatan kita mampu mengikuti dalam petunjuk syariat yang di bawah beliau sehingga Rasulullah SAW menganggap kita sebagai umatnya dan terpilih kelak yaumul kiamah
kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat zakirin zakirat rahimakumullah, pertemuan Ahad pekan yang kedua kajian tafsir. Ahad yang lalu saya lagi di luar kota, jadi belum bisa sempat hadir. Di surat Al-Ma'un setelah surat Al-Kautsar, pertemuan yang lalu kita sebelum mengkaji lebih dalam secara perinci jelas tentang isi kandungannya, mari kita dengannya memperoleh qiraah, membaca satu surat ini. Semoga jadi syafaat kita kelak di hadapan Allah. Wa taqaddal Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Subhanallahu alaihi. Surat ini berjumlah 7 ayat, 25 kalimat, 123 huruf. Surat ini dinamakan Al-Ma'un, mengutip dari salah satu ayat, terutama di ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Pertemuan yang lalu mengenai tentang Al-Kautsar. Kalau dari belakang ibarat alur mundur sebuah kisah. Kalau kita nonton film India kan film dramanya banyak ya. Biasanya alur mundur dulu. Begitupun seharusnya Al-Ma'un baru Al-Kautsar kita kajinya kan, urutnya begitu. Tapi ntar ada korelasi, hubungan. Sebelum Rasul diberikan solusi jawaban dari problematika ujian cobaan menghadapi dan syiar dakwahnya di hadapan orang-orang yang kufur, maka Allah pengen memberikan informasi sifat karakter orang-orang ini itu bagaimana. Nah, Al-Ma'un salah satunya menyatakan karakter orang-orang yang benar-benar patut dan layak kita waspadai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Di ayat yang pertama Allah membuka dengan sebuah istifham, kalimat pertanyaan. Apakah engkau pernah melihat apa yang kita ketahui harus dilantarkan, diperantarai, diasbabkan oleh bukti melihat. Ro'ah artinya melihat. Ketika sudah melihat pasti sudah tahu. Tapi ada juga problematika akhir zaman, belum tahu, belum melihat, udah sok tahu. Ya, paling pinter dia bicara bola, padahal kalau disuruh main bola ngos-ngosan. Dia nilai itu pemain bola blokor gitu.
Dia bilang salah, ahli-ahli politik, lu juga ngurus rumah tangga berantakan, politik rumah tangga, politik keluarga, politik masyarakat. Hati-hati bicara, hati-hati. Ya. Sesuatu yang belum pada faktnya, belum pada tempatnya dalam hal pembicaraan, janganlah kita ikut bicara kalau belum tahu latar belakangnya. Sekarang kan enggak. Sekarang zaman media semua orang bisa tahu, pintar. Tapi kalau benar cara pintarnya kan gitu. Ego, pintarnya pakai ego gitu loh. Nah itu pembahasan informasi secara bahasa ya. Kalimatnya kalau belum melihat jangan langsung ya menggunakan lisan dengan pernyataan statement seolah-olah 100%. Orang hakim aja menimbang, apalagi mengingat, menimbang, memutuskan, kan gitu. Kita main mutusin aja. Luar yang menang Prancis nih gua, nggak apa-apa lah tebak-tebakan mah. Apakah kamu tidak mengetahui maafnya, audiensnya? Allah berkomunikasi kepada Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah sudah dilihatin ketika Mi'raj mengenai tentang karakter orang yang begini nih, entah ahli nar, orang yang begitu tuh ahli jannah gitu. Udah dilihatin, udah disikap, itu mukjizat beliau. Cuma Rasulullah, bahkan malaikat nggak tahu. Cuman Allah pengen ngetin, ya Muhammad tahu nggak yang pernah dulu engkau lihat di neraka modelnya begini siksanya, ini sebabnya nih begini nih, nah, gitu. Ingatin supaya ultimatum kadang kan manusia mahal kata manusia, orang pintar aja masih lupa ya. Nah, kita ini kalau diingatin jangan marah-marah makanya. Daripada yang ingatin Allah jengkel langsung musibah. Diingatin orang tua kagak mau, diingatin ustaz kagak mau, diingatin orang yang lebih tahu kagak mau nih. Nah ini nggak mau diingatin, Allah yang ingatin, cegah jengkel, jangan sampai. Alhamdulillah kalau masih ada ingatin, Allah kasih jalannya melalui lisannya dia, melalui bimbingan dia sehingga kita ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu merah. Ya, sebelum kita berada lampu hijau, hati-hati waspada, kehidupan ini penuh dengan lika-liku jebakan. Mata bisa berbuat dosa, telinga bisa berbuat dosa, lisan apalagi bisa gampang dan mudahnya. Lah kaki pasti orang yang nempel kagak gerak-gerak sama kepala telinga paling banyak. Pengen kepo aja, langsung memutuskan dengan lisannya, pikirannya negatif, suudzon hatinya. Alhamdulillah. Hanya hati-hati. Ya. Tahukah kamu engkau wahai Muhammad alladzi yukadzibun, orang yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama, berdusta dalam bisnis, itu aja udah dosa gede. Berdusta dalam hal-hal yang kaitannya bukan akhirat, perkara duniawi, itu dosanya aja udah besar. Apalagi hal kaitan dengan agama. Ayat ini sebenarnya kalau di kafir Quraisy Mekah itu ngingetin ultimatum kepada para tokoh kafir, salah satunya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Wasob, As bin Uwail, Walid bin Mughirah, banyak tokoh-tokoh pembesar yang dia sombong dengan hartanya, berlaku dengan jabatannya, gampang menghina serta merendahkan orang kecil. Nah ayat ini ingatin ntar di masa kita ini juga ada orang model begitu, walaupun bukan kafir, KTP Islam, diingetin sama ayat ini sama Allah gitu loh.
Nih, hati-hati yang mendustakan. Tahukah engkau Muhammad yang orang yang mendustakan agama? Tafsir Jalalain menjelaskan bil jazai wal ihsan, yakni balasan dan perhitungan amalnya, perbuatannya nanti di sana. Ayhal araftahu, yakni tahukah engkau mengenainya? Wa illam ta'rifu, apabila kamu belum tahu, ada kalimat diulang-ulang. Kita sebenarnya udah tahu, cuman kadang-kadang kesadaran kita karena yang lebih penting prioritasnya hal pribadi, ya, hal pribadi, tapi kejebak dengan hal-hal lingkungan kita berada, nggak sadar kan. Penyakit sombong kan kita nggak sadar Pak, cuman orang lain yang tahu. Kata orang lain itu sombong benar. Sombong bukan jalan yang nggak negur, bukan. Sombong itu sikap penyakit hati yang salah satunya ciri-cirinya diterangkan oleh Rasul. Kalau dia punya kelebihan baik harta, tahta maupun kehormatan keluarga, 3 kelebihan itu diagul-agulin sambil atau seraya meremehkan, merendahkan orang lain, itu sombong. Ada tujuan merendahkan orang, itu sombong namanya. Baik dengan duitnya, pangkatnya maupun anak buah ini, anak buah begini. Ya. Fadzalika, maka yang demikian itu bitakdiri huwa, dengan memperkirakan kalimat huwa ba'dal fa'id, ini ilmu nahunya ya. Sebenarnya fahuwa dzalika, harusnya kalimat ayatnya begitu diterangkan sama ya, maka nafsir Al-Quran, nerjemahin Al-Quran pakai ilmu. Kalau pengen aman, udah ikutin aja yang punya ilmu. Jalaluddin As-Suyuti ngikut ngawal, tapi Jalaluddin itu jangan. Sekarang kan orang, jangankan Ustaz, orang awam aja udah gampang menafsirkan ayat Allah, padahal bahasa samawi nggak bisa. Orang kita bahasa Indonesia aja kadang-kadang nggak ngerti bahasa Majas. Bahasa Majas banyak perumpamaan, apalagi bahasa Arab. Maka kalau pengen selamat aman, baca Al-Quran dengan terjemahnya itu yang sudah ada label Departemen Agama karena sudah masuk penelitian, tidak apa-apa. Cuman buat catatan garis bawahi, tanyakan lagi kepada ahlinya di masyarakat, gitu loh. Fahuwa dzalika, asalnya katanya fahuwa, kenapa? Huwa itu maknanya maka dia itu yang mendustakan agama tuh, ya. Alladzi yad'ul yatim, yang pertama ciri-cirinya, karakternya adalah orang yang menghardik anak yatim. Ayyadfa'uhu, yakni yang menolaknya, bi'anfin, dengan keras, al-haqihi, dari haknya si yatim. Yatim itu ulama memberikan definisi ini yang disebut yatim nih. Ya, kalau satu yatim jatuh ini kan bulan Muharram ya, masih ada juga nyenangin anak yatim pahalanya. Masih Muharram tanggal berapa? 27 ini sekarang. Al yatimu huwa man ta'amuhu wa lam yablughul halum. Ada 2 makna yatim. Yatim adalah anak yang ditinggalkan ayah kandungnya dan dia belum balik. Saya juga yatim, Ustaz, udah balik mau saya yatim. Kata ulama belum, nggak ada definisi nanti begitu. Udah balik jangan yatim. Ya, satu. Abdullah bin Abbas menambahkan, seorang sahabat Rasul, al-yatimu huwa mata abuhu wa lam fiqhu liquwatihi wa lam faqahu liquwatihi. Yang disebut yatim itu
anak yang ditinggal ayah kandungnya wafat dan dia belum mampu untuk menjamin hidupnya, penghidupannya, itu anak yatim. Jadi ada dua, walaupun udah balik umurnya SMA tapi masih jualan es, hidupin dirinya, belanja atau fasilitas belajar sekolahnya, bahkan menopang hidup kontrakan orang tuanya yang sudah tinggal atu-atunya ibunya. Nah ini dapat jatah anak yatim tuh. Ustaz dia udah balik, kata Allah sudah balik benar. Tapi ada definisi yang kedua, dia belum mampu menghidupi dirinya, kasih dia jatah anak yatim. Selamat. Paham ya? Definisi anak yatim penting tuh. Nah kadang misalnya yatim mulu, piatunya kakak, makanya pengurus. Semua saya sering ingetin, kalau mau sumbangan tadi proposal di ibu-ibu atau di viralkan, dipublikasi, itu bahasanya santunan yatim, piatu, dan jompo supaya kagak ada yang iri. Ya, yatim, piatu, jompo. Ustaz, satu lagi yang banyak jandanya belum, udah mantan kolenya jompo masukin aja kalau udah tua mah gitu dah. Ya, dan jangan sampai yatimnya aja. Oh yatim, gimana kalau orang udah ngasih untuk yatim, tiba-tiba pengurus ditasarufkannya piatu juga, dosa pengurus. Disampaikannya ke jompo juga dosa pengurus karena akadnya untuk anak ya. Makanya mana yatim jadi jompo. Cuma orang yang ngasih juga kadang-kadang tentang emang anak yatim pahala gede. Siapa bilang sedekah yang jompo juga gak gede pahalanya? Siapa bilang sedekah sama yang piatu juga gak gede? Kadang-kala yang piatu ibunya udah kagak ada, anaknya terlantar. Yang gampang urus anak itu ibu. Ini piatu ditinggal ibunya, dia tinggal sama bapaknya. Biasanya yang udah cepet kawin bapaknya, biasanya kan begitu. Anak udah kemana kagak. Justru piatu yang butuh bimbingan mental, disenangkan hatinya, mudah juga. Maka saya sangat sarankan sering berulang kali kepada pengurus dimanapun berada mengenai santunan yatim piatu, tambahin yang yatim saja, terangin di masyarakat, di proposal tulis yatim dan piatu serta jompo orang yang tidak mampu dalam hidup. Gak ada yang ini seperti itu anak yatim. Rasulullah pernah berjanji yang memperhatikan anak yatim, bahkan di rumahnya bisa dia hidupin, bisa nggak sampai dizalimi, bisa nyenangin, ngebahagiain. Masya Allah. Ana wa kafil yatim ka'atani fil jannah. Rasul sampai isyarat, saya bersama anak yatim seperti ini. Ibu jari sama ini, dekat jaraknya. Surganya sama Rasul tetanggaan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yatim ini Muharram masih bisa sempat untuk memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Nah, ciri orang karakter yang pertama, musuh Allah yang harus dihindari dan waspadai. Entah kau ketemu sama orang model begini, hati-hati ya Muhammad. Orang kalau sudah menghardik anak yatim dengan keras, asal usulnya ada anak yatim nggak punya bapak, telanjang bulat, nggak pakai pakaian, lapar perutnya. Abu Lahab lagi manggang kambing. Oh sana, udah kayak desah laler yang lagi mau nemplok. Nah, itu kan manusia ya. Mau sana, jangan begitu. Dia udah tahu itu anak yatim. Apalagi kalau kita udah Islam, bahaya itu terjadi dari akhir zaman juga banyak, menyepelekan, merendahkan ya anak-anak yatim banyak. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, wala, dan jangan pula yahuddu
nafsawakan dirinya walaupun dan orang lain, ala miskin, tidak pula menghancurkan. Yang kedua ciri-cirinya nih, dia punya makanan lebih, ya, dia bisa beli makanan lebih, dia udah kenyang. Tetangganya, saudaranya, dia melihat kelaparan, pakai sampai utang keluar. Jangan sampai kau tidak memandang seperti itu. Kedua, kalau kau memang nggak bisa membantu, ngancurin, ngomong, kalau bantu dia. Ciri-ciri karakter orang yang pelit, bin bakhil, bin madid, bin mudut kafir, bin apalagi itulah pantat kuning, pantat monyet katanya. Ya. Udah ke situ tuh satu orang yang sepakat. Itu ciri-cirinya begitu. Di depan orang selalu mengaku nggak punya buah, perutnya kenyang. Hati-hati. Model begitu hati-hati. Musuhnya Allah dalam agama tuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya Allah. Alhamdulillah di Masjid Zuhud kita sering banyak aktivitas, kegiatan dan program. Mudah-mudahan bisa merubah karakter, kekurangan sifat kita yang mungkin perhitungan, sedangkan kelebihan ada. Allah kasih jiwa yang dermawan, insyaallah. Ya. Minimal makanan pemasaran alat orang yang miskin, dia tidak menganjurkan dirinya dan orang lain untuk memberikan makan terhadap fakir miskin, padahal dia mampu. Kalau lu nggak bisa bantu, jangan malah marahin orang yang minta. Pengemis udah nggak dikasih malah lu hina, jangan. Banyak nggak model gitu? Sama seperti itu. Minta mulu udah jelek, mandi dulu, wah jangan. Ya kalau nggak ngasih nggak usah hina lah. Kalau kita nggak mampu, colek sama orang yang mampu, termasuk itu. Masjid lagi kekurangan tuh, ya atas berantakan. Gue pengen bantu, cuma usaha gue lagi anjlok nih. Ya lanjut. Ada tetangga kita yang kaya, didiemin aja. Mungkin dipepet kekayaannya, nggak boleh kemana-mana. Dermawannya harus sama dia aja. Bahaya juga boleh gitu. Jadi harus dermawannya sama pribadinya dia aja, itu bahaya kalau gitu. Karena kan dermawan untuk syiar Allah nggak begitu. Bukan untuk kepentingan pribadi. Dermawan itu untuk kepentingan maslahat, manfaat dan maslahat. Tuh, awas definisinya. Nah itu dua. Di sini dalam tafsir ayat al-Muhub yang memberikan makan, kursilah diturunkan ayat ini fil As bin Wail pada tokoh yang namanya As bin Wail. Awalid bin Mughirah, karakter dua orang ini itu sifatnya bakhil. Dia orang yang mampu tapi nggak mau bantu, malah menghina. Ada nggak model begitu sekarang? Ada. Bantu masjid kagak, protes mulu. Ada nggak model begitu? Oh Allah, tuh masjid acara mulu, mubazir begitu. Astagfirullah, nyumbang juga kagak. Catat namanya itu. Pindah mutasi gitu aja. Kalau mati nggak disolati, disosialisasi. Ngaji kagak pernah, ke masjid kagak pernah, makmum masjid kagak pernah, sosialisasi sama tokoh kagak pernah. Mati minta di ngajiin, minta sholat di masjid. Allah punya takdir orang bagaimana amal perbuatannya. Di akhirnya sosialnya minus. Jangan salahkan ustadz dan imam serta pengurus masjid. Kalau cuma 5 orang yang tahlilan, ini kan rata-rata begitu ya. Ustadz kemana sih? Sampai juga ustadz lagi itu ustadz gede parahnya, ustadz akhir zaman mah. Pak Haji kemana sih?
Lebih apa sih? Usah salahin. Makanya orang kalau baik sama masjid Pak, kalau baik hubungan sama majlis sosialisasinya, tawafatnya banyak yang doain orang-orang ahli sholat tadi, orang-orang ahli syiar dakwah kebaikan zikir ingat kepada Allah kan. Ya kalau orang nggak di masjid banget doainnya, paling ngeliat besek. Maaf aja saya buka ini realita di masyarakat. Kalau lu ngundang selamatan kirim doa, nggak ngundang orang yang biasa yang nggak biasa sholat, bisa jadi dia kirim doanya maaf aja melihat sesuatunya. Karena doa ayat lantunan itu yang sampai ke maid pasti yakin. Makanya kita punya anak itu lebih hebat kedoain orang tua dari kita. Tinggalin anak yang benar ketika kita wafat nanti punya bekal. Gimana cara ziarah kubur, gimana cara ngirim doa, gimana niatnya baca surat Yasin, baca Al-Quran, gimana niatnya sedekah hadiah untuk orang tua. Di hasil kerjanya disisihkan uang celengan niat saya setiap Jumat untuk orang yang akan sedekah untuk orang tua, hadiah untuk orang tua. Kalau orang tua jangan sedekah, anak sama orang tua hadiah. Sedekah itu kotoran, masa ngasih kotoran sama orang tua. Ngasih kiai jangan sedekah, hadiah. Masa ngasih kotoran sama kiai, bahasanya hadiah. Sama sodako juga di hadapan Allah nilai pahalanya lebih besar kalau tahu adabnya, caranya gitu. Ilmu nomor satu. Ya. Fawailul lil musallin yang ketiga, celakalah lil musallin. Satu riwayat ayat ini tuh turun di Madinah karena perintah sholat itu, ya, itu ketika Rasul hijrah ke Madinah. Perintah sholat Mi'raj, dan orang-orang di Madinah udah banyak yang sholat, udah banyak yang cuman punya penyakit yang namanya munafik. Kalau di Mekah penyakitnya kafir, ingkar sama iman. Kalau di Madinah udah Islam, cuman munafik. Sama. Nah ini di akhir zaman banyak celakalah lil musholin bagi orang yang sholat. Wah kan bingung. Wah kagak mau sholat, yang sholat aja celaka. Jangan begitu. Yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak sholat. Oh pakai kerudung munafik lu. Banyak yang kerudung juga masih maksiat, munafik masuk neraka. Yang pakai kerudung aja masuk neraka, apalagi yang kagak pakai. Bahasa majas mantiknya begitu. Siapa sih dijelaskan orang yang celaka di dalam sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun, di ayat kelimanya, mereka lah orang-orang yang di dalam sholat mereka sahun, pada lalai, pada lupa. Ghafilun ay ghafilun, yakni mereka lupa, yuakhirunaha, dalam mengakhirkannya sholat, an waktiha, dari waktunya. Asing nonton bola, tar keburu modal, sok keburu gosok, keburu jadi bang, bablas lu gue salisa belum pakai nanya. Tuh ya, orang kalau udah senang yang dilakukan, sholat kagak diduluin, biasanya lupa antarnya. Ya, jangan sampai. Nah orang yang sering sengaja melupakan sholat sehingga tidak dilaksanakan, namanya orang yang lalai dalam sholat. Ini secara hukum, secara fikih, secara tasawuf lebih kejam lagi, lebih parah lagi. Kalau sholatnya masih ingat selain Allah, uangnya lupa naruh. Kalau sholatnya masih ingat acara televisi,
Kalau sholatnya masih mengingat acara sebelumnya sholat, aktivitas di semua duniawi, itu termasuk juga lalai di dalam sholat. Kata ulama tasawuf, lebih parah lagi kalau sudut pandang tasawuf. Tapi Imam Nawawi memberi keseimbangan. Cukup di dalam sholatmu ada yang khusyuk, tidak masalah. Di rakaat pertama dia khusyuk, yang lain tak khusyuk, tidak masalah, kata Imam Nawawi. Karena kadar kemampuan kekhusyukan orang berbeda-beda. Yang penting mengikuti dengan benar secara syariat, secara hukum, secara fikih. Itu aja dulu. Nggak bisa langsung khusyuk. Khusyuk itu terhadir kalau sudah terbiasa. Perintah senang. Cuman untuk memperoleh kisi-kisi bisa khusyuk dibocorkan sama ulama. Ulama dibocorkan dapat oleh sahabat. Sahabat dapat bocoran dari Rasulullah. Ada 5. Kalau pengen mantap sholatnya, sehingga di luar sholat ke bawah jadi senjata, jadi jaminan, jadi kebahagiaan. Karena sholat kunci dari segala bentuk kehidupan dan penghidupan. Kehidupan akhirat, penghidupan dunia. Jaminan dunia. Yang pertama, berwudu dengan benar. Wudunya benar, jangan buru-buru. Itu ketika usap kaki diusap pakai tangan, jangan cetak seperti main bola, jangan. Harus ada usapan. Fikih wudunya benerin, ilmunya benerin. Tuh, ya. Yang sunah-sunah jangan ditinggalin. Banyaklah perkara Ustaz Jenderal menyampaikan seperti tohara juga wudu ya. Yang kedua, berdoa ketika wudu jangan ditinggalin ketika selesai wudu. Ketika kita dapat airnya, Allah jalan maaf kau kurangnya Allah, alhamdulillah menjadikan air yang suci dan mensucikan. Dan Bismillahirrahmanirrahim aja lah. Ya. Nah pas terakhir madhab kiblat, natap langit, nengah ke atas, angkat tangan, doa habis wudu, hafal ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, jannatahu najalan mutarohin, wa jalan min ibadikas sholihin. Kalau ada padatnya lagi di akhlak ditambahin sunnah. Baca inna anzalna. Setelah itu kalau mengurunya di kamar mandi, keluar alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil 'adha wa 'afani. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu, jannatahu najalan mutarohin, wa jalan min ibadikas sholihin. Inna anzalna fi lailatul qadar. Bismillah apa-apa. 3 kali sunnahnya. Sambil jalan dibaca inna anzalna enggak apa-apa. Belum kelar jangan sholat sunnah dulu. Kalau lagi enggak bentrok ngejar sama imam, silakan lakukan sunnah itu. Itu ntar menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Ketiga, jangan tasbih habis wudu. Ini kebiasaan ini bisikan setan, maaf ya. Habis wudu, ketak, ada yang seperti itu. Hati-hati, jebakan setan. Itu bisa buat kekhusyuan hilang dalam sholat. Dan tasbih kok, jangan suka membunyikan bagian persendian tubuh ketika habis wudu. Makruh hukumnya. Pokoknya hindari yang makruh. Dan wudu menuju sholat yang makruh apa? Habis wudu bicara dunia jangan. Makanya setiap sholat ada sholat sunnah qobliyah. Tujuan sholat sunnah qobliyah entar pas takbir sholat yang wajib bisa konsentrasi. Tes, udah wudu nih, dipakai nonton bola dulu dah. Komat, Allahu Akbar, menang sabar. Pasti ke situ, direkam memori. Ngomongin dunia, ngomong yang lain, tak Allahu Akbar masuk ke putar sama setan tuh rekaman yang sebelum dia takbir sholat. Kamu zubin. Maka disunahkan habis wudu di antara wudu pas sholat wajib itu ada yang sunnah-sunnahnya, kerjakan. Kalau emang malas sholat sunnah qobliyah, baca Quran ya, zikirlah, sholawatlah. Makanya makruh hukumnya ketika punya wudu menuju sholat 5 waktu di antara qomat itu bincang-bincang selain ingat sama Allah itu makruh. Dan hindari perkara makruh kalau pengen khusus sholat. Itu penting. Salah satunya jangan seperti ini. Yang kayak gitu aja nggak boleh, apalagi ngomong
di luar ingat sama Allah kalau mau sholat. Nah, itu jaga. Yang keempat, pengen khusyuk, khudur, mantap sholatnya, tahiyatul masjid atau mulailah dengan sholat sunnah lain sebelum yang wajib dilaksanakan. Ya kalau memang bentrok, lihat sini nggak enak ya. Masih 2 menit lagi keburu dikasihnya mau pengurus masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid penting, apalagi kalau datang hari Jumat. Ada amalan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang melaksanakan sholat tahiyatul masjidnya 4 rakaat 1 salam, ini ada sunnahnya. Kalau setiap hari Jumat aja cuma datang ke masjid sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, cuma dijadikan 1 salam. Rakaat pertama qul 50, rakaat kedua qul 50, rakaat ketiga qul 50, rakaat keempat qul 50. Jadi 200 seminggu sekali amalin. Tapi jangan mepet waktu. Datang Jumatannya jangan mepet, atau duha Jumat laksanakan. Yang penting hari Jumat. Oleh ini bulan. Allah akan jamin seminggu. Kalau dia punya hutang susah, saya dibayarnya, Allah kasih dia. Gampang dia kebayarkan. Allah kasih jalan keluar rezeki yang tidak disangka dan disegerakan, nggak hanya di akhirat, langsung di cash. Amalin Imam Ghazali tentunya. Ya, kitab Ihya Ulumuddin ada keterangan. Pokoknya ada intinya sebelum sholat Allahu Akbar yang wajib, laksanakan yang sunnah-sunnah, sholat sunnah itu kan, sholat di masjid atau sholat sunnah taubat atau sholat sunnah qobliyah, laksanakan. Atau kalau ada kodok, bayar kodoknya. Jangan langsung masuk saya sholat subuh saja, terlatih sholatnya di rumah. Saya ada amalan dan guru dari orang tua. Ada amalan habis sholat sunnah, jangan diem aja, apalagi ngobrol. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu amalan hadis sahih, maaf, hasan, derajat bukan sahih, hasan. Di kitab Tamil Hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis, mengutip hadis Rasul. Ada cerita sahabat punya utangnya numpuk, cuma udah kebayar, berhari-hari nunggak, dicari kagak ada. Takutnya dia dicari ada, ngumpetnya ke masjid. Tiap subuh nih orang rajin banget ke masjid, ketemu sama Rasul. Ujung mojok yang lain pada pulang, dia masih mojok. Pas sampai Rasul terakhir, matahari mau terbit habis subuh, itu Rasul pulang, dia lagi. Tumben-tumbenan Rasul tegur, ada apa, hebat, rajin sholatnya, ada masalah mukanya orang kalau punya utang yang kelihatan pasti. Iya Rasul. Kenapa? Karena di depan Rasul gak bisa sahabat walaupun masih munafik gak bisa bohong kalau ditanya begitu. Getar hatinya. Di sana langsung menjawab, ini Rasul, saya punya utang ditagih-tagih. Ya saya ke masjid saya tujuan cuma mau bertanya ya Rasul. Rasul dengar begitu masih sayang sama umatnya. Coba kalau kita ngutang, ngumpet masjid untuk tempat ngumpet utang, untuk tempat tidur, marah kalau udah gitu. Ada Rasul kagak, kasih sayangnya hebat. Kata Rasul, mau nggak? Aku kasih ijazah amalan, wirid dan zikiran. Andaikan engkau amalkan, hutang akan terbayar lunas. Pikiranmu akan tenang, begitu pada sholat. Siapa yang gak mau ya Rasul, pengen lah. Ini asbabul khuruj, hadis tentang membayar hutang dengan cepat. Kata Rasul, qul ba'da sholat sunnah fajr rakatain subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah nyata marah. Ucapkanlah, amalkanlah, zikirkanlah setelah kau melaksanakan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Rakaat al-fajr khairun min dunya ma fiha, itu viral Bukhari. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih bagus dari selisihnya. Apalagi kalau kita lagi butuh materi nih, ya lagi ada problem ekonomi, penting sholat sunnah subuh. Tapi pakai amalannya. Orang kalau sholat hadis itu 2, adabnya pakai
Kalau yang sudah ada problematika ekonomi, pakai amalannya apa? Yang sesuai ijazahkan Rasul, problemnya itu orang utang-utang ekonomi, maka habis sholat sunnah subuh jangan ngobrol, jangan diam, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, nyata malam 100 kali, satu putar tasbih. Masih ada waktu. Habis sholat sunnah subuh menjelang kalau bisa pakai speaker dah. Di tempat luar Batam di mana bisa tua dulu masih dibaca itu, cuma pelan. Kalau kencang terlalu dekat speakernya khawatir ya, orang yang masih awam dan khusus sholatnya terganggu. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallah ya Allah astagfirullah. Saya pesan begitu. Nah, saya nyaman gitu, makanya saya laksanakan di rumah dan amal itu pas selesai udah qomat. Nah, Ustaz juga ngomong kayak gitu nggak sholat sunnah langsung datangnya qomat. Aneh juga jalan tuh sambil ingat nggak mau tanya ke Solo. Nah, Ustaz Dena masih sosialisasi nunggu hafal sekolah saya. Kalau udah punya wudhu menuju masjid males ngomong, pasti nunduk saya. 20 tahun saya begitu Pak. Kalau udah menuju masjid jangan ganggu saya, jangan cut saya ngobrol di jalan, nggak boleh saya lebih punya prinsip. Walaupun kebaikan boleh lagi utamain Allah dulu, punya amaliyah gitu. Adabnya pun datang dikasih amalan, diamalin 2 minggu, 2 pekan, datang ke Rasul bawa roti, bawa susu, senyum, bawa korma. Alhamdulillah Rasul, utang saya udah lunas. Berapa utangnya? 50 dinar. Dinar itu emas ya, 1 dinar itu emas murni 5 gram. 50 kali berapa? Juta. Baru berapa? 203.000. Males banget ke masjid subuhnya, pengen lunas begitu. Dan amalin insya Allah. Kalau ada itu udah ada problem ekonomi, amalin itu langsung asbab kurnya kitab Tamyul Ghafilin ada. Kemudian yang kelima, khusyuk sholat, nyimak azan ketika dikumandangkan ya. Imaan muadzin baca hayya 'alas sholat, marilah kita sholat. La haula wala quwata illa billah. Gak ada yang kasih kekuatan, gak ada yang mampu siapapun manusianya untuk melaksanakan sholat kecuali itu kekuatan dari Allah dan pertolongan. Hayya 'alal falah, mari kita beri kemenangan. Pegang dada, ada amalannya. Sebelum haula billah, Allahumma ja'alna min ibadikal muflihin, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang muflih, yang menang, yang bahagia. Baru tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan pertolongan dari Allah. Nah itu la haula wala quwwata illa billah. Hayal sholat falah, tapi bagusnya pada hayal falah pegang dada. Allahumma ja'alna min ibadikal muflihin. Ya gampang ada rekaman tanya yang catat. Baik, kita ayat yang terakhir 6 dan 7. Alladzina hum yura'un, ciri-ciri orang yang harus diwaspadai dan ciri munafik dan susah diatur adalah orang-orang yang riya. Mereka riya fi sholati, di dalam sholat, wa ghiriha, dan hal-hal di luar sholat atau di lain-lainnya. Riya ketika sholat, riya itu ketika lagi rame dia nambah rakaatnya. Terus lagi sepi cuma 2 rakaat. Lagi banyak orang keras baca Al-Qur'annya, lagi sepi bisik-bisik saja. Ada ciri-ciri begitu banyak, itu ciri-cirinya riya. Salah satu bocorin ya Pak. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak semua seperti itu. Mungkin karena ada rasa malu, takut ngeganggu, atau takut saya ini salah bacaannya, dia diam sih. Tapi kalau malu masalah sholat 5 waktu, salah. Kalau sholat sunnah, bagusnya ketika sepi. Kalau sunnah dia ketol, tahuan riaknya. Karena banyak orang ketika
kelihatan orang-orang di akhir zaman kalau sholat sunnah tarawih itu banyak, sementara di luar Ramadan wajibnya kagak ketahuan. Dan gitu aja nilainya. Tapi kita nggak boleh menilai langsung begitu aja. Cuman ini harus diwaspadai. Kalau ada dalam diri kita, bersihkan, sirnakan sifat itu, sifat munafik. Nauzubillah. Dan itu dihindari sifat itu. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka semua menjaga al-ma'un akan memberikan bantuan. Kaki berarti kayak seperti bantuan jarum, wal fasi dan kapak, wal idri dan kuali, wal qas'ati dan mangkok, hal-hal sepele rumah tangga. Tetangga yang minjem mangkoknya enggak ada. Model begini nih. Minjem kayunya kagak ada. Minta garamnya beli mana di warung. Model begitu. Zaman kafir Quraisy di Mekah udah ada, sekarang banyak. Orang yang nggak mau bantu semata dia mampu membantu hal yang sepele, hal yang kecil, ini termasuk adalah karakter orang-orang kafir, orang-orang buruk, orang-orang tidak baik. Dihindarilah karakter yang tidak baik ini supaya kita masuk orang yang selamat. Karena lingkungan kita akan kita jumpai baik dalam diri kita maupun lingkungan karakter yang kita ada. Maka waspadalah. Insya Allah bimbingan Allah dalam tafsir surat Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan mampu kita menjauhi sifat jelek ini, buruk ini, dan Allah berikan pertolongan kekuatannya, dibimbing petunjuk dalam kebaikan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Tanpa pertanyaan langsung kita tutup dengan doa Allah bisawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.